बच्चे आवाज प्रॉपर आ रही है अनमोल एंड सुमनप्रीत? यस मैम। एक मिनट बच्चे वेट करो, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे जेडे कल क्वेश्चन से भेजे सी ट्राई कीते हो? बच्चे जेडे कल क्वेश्चन असाइनमेंट सेंड कीती सीगी ਉਹ क्वेश्चन से ट्राई हो गए? सबने ट्राई कीती सी? किसी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैगे? क्वेश्चन से ट्राई कीते सी या नहीं कीते? अनमोल सुमन बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैगे? अनमोल एंड सुमन बच्चे आवाज आ नहीं रही मेरी प्रॉपर? आ रही है मैम। तो बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? रिप्लाई करया करो, क्वेश्चन से ट्राई कीते सी या नहीं कीते हैगे? यस मैम। कितने क्वेश्चन हो गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है गिवन है, ठीक है, कंटिन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल्स टू 3d ऊपर रिलेशन फाइंड आउट करना a एंड b ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। कंटिन्यूअस गिवन है, इट मींस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, लिमिट x टेंड्स टू माइनस f ऑफ x इक्वल हो जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, ठीक है। तीनों चीजें अपने के लिए की होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किया जो बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन है 3 लेसली की गिवन है ax प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ले की गिवन है bx प्लस 3 एंड इक्वल ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ फंक्शन की गिवन है a x ਦੀ वैल्यू पुट की थी 3 प्लस 1, फंक्शन लगा मतलब लिमिट ਅਸੀਂ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 ax प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 3 bx प्लस 3, वैल्यूज पुट कर दो बच्चे, उनकी ना चुका 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1, ठीक है। किसी भी दो इक्वेशंस नु ले लो, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू किया गया 3b प्लस 3, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साडे कोले किया जाएगा 3a माइनस 3b 3 माइनस 1
3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ a ਐਂਡ b ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ क्वेश्चन Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट दी फाइंड आउट करनी है फंक्शन की गिवन है 1 माइनस cos 2x 2x स्क्वायर व्हेन x की है लेस देन 0 है x इक्वल्स टू 0 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ k ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ x greater than 0 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x mod x function continues given at x is equals to at x is equals to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ find the value of k ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ k ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ k ਗਿਵਨ ਹੈ लिमिट x टेंड्स टू माइनस f of x इक्वल होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्यों क्योंकि बिकॉज इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ठीक है उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू हम देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखांगे ठीक है लेफ्ट हैंड साइड दे लिए सन फंक्शन की गिवन है 1 माइनस cos 2x ओवर 2x स्क्वायर गिवन है लिमिट x tends to 1 plus लिखी given है x and mod x given है ठीक है मैम हाँ जी बोलो ਆਪਾਂ 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 1 ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है बच्चे 0 ही आऊगा ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ फंक्शन दी वैल्यू नहीं लिमिट 0 माइनस 0 प्लस 0 आ चुका ठीक है इतने अपने को किया गया 0 आ गया हम देखो इस साइड बच्चे अगेन cos 2x आ गया देन फार्मूला वही वाला cos वाला अप्लाई करोगे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x by 2 सॉरी x ठीक है हम देखे थे 2x ਸੀਗਾ x ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟ x tends to 0 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ x मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ਜਦੋਂ 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ mod x is equals to ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਹੋਊਗਾ if x greater than 0 ਹੈ minus x ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ x ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ less than 0 ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ greater than 0 ਹੈ it means x mod x ਨੇ ਕੀ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ greater than 0 ਤਾਂ x ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਨਾਲ x ਕੈਨਸਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ 1 minus plus 2 sin square x by 2x square 1 ਨਾਲ 1 कैंसिल हो जाएगा ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ 1 ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x tends to 0 2 sin square ਮੈਮ ਬੋਲੋ ਆ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 + 2 sin square x ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ 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 ਅੱਛਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ या ਇਹ ਤਾਂ 1 - 2 1 sin square x -1 ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਪॉजिटिव यस मैम 1 माइनस प्लस तो चेंज हो जाएगा 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 ठीक है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square x over x square 1 equals to k ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ sin x over x ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 1 is equals to k ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 is equals to 1 that means k ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ क्लियर है बच्चे क्लियर है सबको क्वेश्चन यस मैम Yes, ma'am. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो f of x is equals to है 1 minus sin cube x over 2 cos square x if x less than pi by 2 है a if x is equals to pi by 2 है ठीक है b 1 minus sin x
ओवर पाई माइनस 2x दी स्क्वायर, ठीक है, x ग्रेटर देन पाई बाय 2 है। ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਐਂਡ b, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਐਂਡ b। b ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, अच्छा नीचे, ठीक है बच्चे, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी ए दी एंड बी दी। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ ऑफ x इक्वल होगा अपने को। बच्चे जरूरी नहीं हैगा भी तीनों पैरेलल, मतलब पैरेलल ही लेके जाने, नाल दी नाल सॉल्व करना। चाहे पहले एक आ वाली टर्म फर्स्ट टर्म चक लो, इनु सॉल्व करो, फिर सेकंड नु, फिर थर्ड नु, बाद च लास्ट तिना नु इक्वल पुट कर दो, ठीक है। हुन देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस की गिवन है सानू फंक्शन 1 sin क्यूब x ओवर 2 cos स्क्वायर x। पहला एक नु सॉल्व कर लिया, ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ कैलकुलेशन ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a क्यूब माइनस b क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ 1 ਦੀ ਕਿਊਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, a क्यूब माइनस b क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ। a क्यूब माइनस b क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू, किसी ने नहीं पता, a माइनस b a ए बी स्क्वायर इंटू ए प्लस माइनस बी। ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतने लगावांगे हम क्या जाएगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस ए बी मतलब साइन एक्स। नीचे देखो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, sin square x plus cos square x is equals to ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਥੋਂ cos square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 1 minus sin square x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ਅਸੀਂ cos ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 1 minus sin square x, ਠੀਕ ਹੈ। नीचे भी अपने को केड़ा फार्मूला बनता पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दा 1 माइनस sin x 1 प्लस sin स्क्वायर x एंड प्लस sin x। नीचे बच्चे केड़ा फार्मूला बनता पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। आ वाला फैक्टर खत्म हो गया साडे कोले। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एक्सप्रेशन की बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर 2 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये बच गया अपने को। ना पुट द वैल्यू 1 प्लस साइन पाई बाय 2 ते वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अगेन 1 2 1 प्लस 1, ठीक है। इट मींस 3 बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈ, लेफ्ट हैंड साइड ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਾय 4 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट देखेंगे ਅਸੀਂ राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। की आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस फंक्शन अपने को की है जो ग्रेटर देन पाई बाय 2 है b1 माइनस sin x ओवर एक बच्चे प्लस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ, बोलो
ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੁਖਵੀਰ ਐਂਡ ਸੰਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0/0 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, 0/0 ਫਾਰਮ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ, 0 ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, π/2 sin π/2 ਕਿੰਨਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 - 1 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ π/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, cos π/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, 0 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 0, 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ 0 ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 0 ਬਣਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ 0 ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ 0/0 ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ b1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ π/2 1 - 1 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ π/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, π - π 0, ਇਟ ਮੀਨਸ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੈਸ ਹੋ। ਮੈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਟਰਮ ਕੀ ਪਈ ਆ, 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, u/v ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਓਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2π - 2x, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, u/v ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, -4π - 2x। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, cos π/2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਨੀਚੇ ਵੀ π/2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ b -ba, cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -sin x ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, -4 π ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 0, 2x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ π/2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ b sin x। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8, b ਐਂਡ 8 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ sin x ਬਚੂਗਾ, sin x ਤੇ π/2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, sin π/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ b/8। ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ
a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3/4 3/4 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਸੀਗੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ b/8 ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਆ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ a ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 3/4 ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲਓ 3/4 equals to b/8 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 3/4 into 8 it means b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਇਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ a and b ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਮ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿਸ ਸਟੈਪ ਚ No, ma'am. okay then next question next question देखो 2x plus 1 x less than 2 k when x is equals to 2a 3x minus 1 when x greater than k 2a find the value of the k continuous given at x is equals to 2 ਦੇ ਉੱਪਰ value find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ अगर फंक्शन कंटिन्यूज है then limit x tends to 2 minus f of x इक्वल होगा साडे कोल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x इक्वल होगा अपने कोले उस पॉइंट ਦੇ ਪਰ फंक्शन ਦੀ वैल्यू ਦੇ ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ लिमिट x टेंड्स टू साइन हटा ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ फंक्शन ਹੀ ਸਾਨੂੰ डिफरेंट गिवन ਹੈ ठीक है देख लिया करो बच्चे जिवें अगर कैलकुलेशन लंबी होने वाली ਹੁੰਦੀ ਹੈ then अलग-अलग सॉल्व कर लिया है ना अगर पता है छोटी जी कैलकुलेशन है कोई ज्यादा नहीं हैगी तो भाਵੇਂ इकट्ठा कर सकते हो ਤੁਸੀਂ वैल्यू पुट कर दो ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਫਾਰਮਸ ਆ 5 is equals to ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀ ਬਸ k is equals to ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ठीक है k is equals to ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 next question f of x is equals to given a lambda x square minus 2x if x less than equals to 0 ਦੇ ਲਈ and 4x plus 1 given है x is greater than 0 ਲਈ ठीक है lambda ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ at x is equals to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲਿਮਿਟ x tends to 0 minus f of x इक्वल हो जाएगा साडे कोल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x एंड उस पॉइंट दी फंक्शन पर वैल्यू पॉइंट दी फंक्शन पर वैल्यू की आ गई 0 आ गई है ठीक है लिमिट x टेंड्स टू 0 lambda x square minus 2x equals to limit x tends to 0 plus 4x plus 1 equals to की आ गया अपने को लिए 0 ਹੁਣ देखो सॉरी इथे प्लस हटा दो वैल्यू सिंपलीफाई बच्चे कुछ कर नहीं सकते वैसे भी कला न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर तो नहीं असि की कैसे जहां तक 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए जब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं आ सकता बट न्यूमिनेटर च तो 0 आ सकता है इनका आंसर भी की आ गया साडे कोले 0 इनका साडे कोले 1 आ रहा है इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना लैम्डा तो किते बच ही नहीं रहा हैगा है ना फाइंड आउट की करना सी असि लैम्डा दी वैल्यू फाइंड आउट करनी सी लैम्डा किते नहीं बचता पिया हैगा इट मींस असि की लिखांगे देयर therefore there is no value of lambda for which f of x is continuous at x is equals to 0 ठीक है मतलब फंक्शन x is equals to 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
तो फंक्शन वैसे भी कंटिन्यूस ही नहीं आ रहे थे, 0 आ रहे थे, 0 आ रहे, इसलिए कि लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। नेक्स्ट कह रहे हैं चेक करना है x इज इक्वल्स टू +-1 ਦੇ ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा और नॉट। ठीक है, चेक करना है ਅਸੀਂ what about the continuity at x is equals to +-1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ x greater than 1 ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, x greater than 1 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, greater than मतलब 1 ਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ greater than 0 ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 4x + 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, it is a polynomial, it is a polynomial। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ polynomial ਹੈਗੀ ਆ। every polynomial function is continuous, every polynomial function is always continuous। नेक्स्ट एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ sin cos x ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ x -1 ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ <0 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इथे लिख दोगे therefore f of x is a continuous for x। बस बच्चे प्रूफ नहीं करना, सिंपल एक दो लाइन सी लिखनी है। क्लियर है, प्रूफ नहीं करांगे, सिंपल लिखना ही है बस इंदे च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव करना फंक्शन जेड़ा डिसकंटिन्यूड हैगा एट x is equals to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चे, फिर अलग अलग लिखांगे ਅਸੀਂ। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x is equals to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ लिमिट x tends to 0 minus लिमिट x tends to 0 minus फंक्शन की गिवन है mod x upon 2। फिर नेक्स्ट स्टेप साडा की ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ put x is equals to 0 minus h। ठीक है, लिमिट x tends to 0 sorry h tends to 0 0 minus h minus 0 minus h upon 2। ठीक है, लिमिट h tends to 0 इक्वल आ गया minus h minus h2। इथे इक्वल नहीं सी पाना। नेक्स्ट आ जाऊगा अपने को लिमिट h tends to 0 minus h। ठीक है, मोड तो बार प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को की आ जाऊगा लिमिट h tends to 0 minus 2h over 2 2 ना 2 कैंसल। ठीक है, की रह गया साडे कोले लिमिट h tends to 0 minus h आ जाऊगा, वैल्यू पुट की आंसर की आ गया साडे कोले 0 ਦੇ इक्वल। ठीक है, इतो ही वैसा क्लियर हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फंक्शन के पॉइंट के ऊपर वैल्यू ही नहीं इक्वल आ रही हैगी। राइट हैंड साइड लिमिट की आ जाऊगी, सीधा ही करता है तो बच्चे लिमिट h tends to 0 इथे आ जाऊगा अपने कोले 0 plus h minus 0 plus h है ना, राइट हैंड साइड दी लिमिट्स। देन अपने के लिए की आ जाएगा लिमिट h tends to 0 h minus h upon 2 कैंसिल होके आंसर कितना आ गया 0 आ गया। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स आ गई साडे कोले राइट हैंड साइड लिमिट दे बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन दी वैल्यू उस पॉइंट दे पर दैट इज ट्रू। ठीक है, देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equals to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ। क्लियर है बच्चे, इतनी इजी सम सीगा। हुण तां तुहानूं इदां दे आगे होने आ है ना। ओके, देन सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे कोले f of x गिवन है mod x plus x minus 1 गिवन है। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन at x is equals to 0 and 1। दोनों पॉइंट्स पे पर चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा और नहीं होगा। ठीक है, पहला तो ਅਸੀਂ फंक्शन ਨੂੰ खोल लिए
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਡ x ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਡ x ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x greater than 0 ਲਈ x ਆਊਗਾ, x less than 0 ਲਈ ਕੀ ਆਊਗਾ -x ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ x ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੋਡ x ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੋਡ x ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ x greater than 0 ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਆਊਗਾ ਹਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x less than 0 ਹੈ then ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -x ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ ਮੋਡ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ x ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ x ਮਾਈਨਸ 1 ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ x ਮਾਈਨਸ 1। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ then ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ -x ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। x ਮਾਈਨਸ 1 x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -x plus 1 ਬਣੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮ ਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x ਸੀਗਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਮਾਈਨਸ 1 ਪਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ x ਅਗਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਸਿੰਪਲ x ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ -x ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ x = 0 ਐਂਡ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਏਦਾਂ 2 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਨਾ 0 ਐਂਡ 1, x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲਈ x, ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ x plus x minus 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਦੇ ਲਈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ 0 ਐਂਡ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 0 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਲੈਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -x ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -x plus 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 0 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਐਂਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, x ਕੀ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ x ਸੌਰੀ x ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -x ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ
1 ਮਾਈਨਸ x ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। -2x x + 1 ਬਣ ਗਿਆ। greater than मैम x greater than 0 ਲਈ ਕੱਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ x ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ -x ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2x - 1 ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ 1। x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -2x + 1। x greater than equals to 1 ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2x - 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ -2x ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਡ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, x - 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 ਐਂਡ 1 ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ 0 ਐਂਡ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਐਂਡ 0 ਚੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਏ ਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਲਈ, ਅਗਰ x 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ, x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ -x + 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -2x + 1 ਬਣ ਗਿਆ ਫॉर x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ 1 ਹੈ, x ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ x greater than 1 ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ x greater than 0 1 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, x ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ x - 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 0 ਐਂਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲਈ ਕੀ ਹੈ x ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ 1 - x ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਿਊजिंग ਹੈ ਬਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? Yes, ma'am. Yes